بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، لیکن وہ چاہتا ہے تم صبر کرو تاکہ اور مضبوط ہو جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا کہ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا۔ لوگوں کے ساتھ ان کے کردار کے مطابق نہیں بلکہ اپنی تربیت کے مطابق رویہ اختیار کیجیے۔ اگر آپ اپنی تعریف سن کر خوش ہونے کے بجائے شک میں پڑ جاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کو عقل آ چکی ہے۔ کام کرنے والوں کی قدر کرو، کان بھرنے والوں کی نہیں۔ اگر آپ کو کسی کے کردار کا اندازہ لینا ہے تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہی منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اس دنیا میں مخلص ہمیشہ پیچھے رہ جاتا ہے اور چمچے ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں۔ ظلم اور غرور کی سزا انسان کو دنیا میں ہی مل جاتی ہے۔ غم انسان کو عقل مند بنا دیتا ہے۔ زیادہ گفتگو کی عادت یا تو عورتوں میں ہوتی ہے یا پھر کمزور مردوں میں۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور تمہارے حالات ہیں، اللہ نہیں۔ اس دنیا میں انسان کا نقصان مال اور جان کے چلے جانے میں نہیں بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر میں گر جانا ہے۔ دوسروں کی زندگی کو جہنم بنا کر سجدوں میں جنت ڈھونڈنا خود فریبی کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی میں ہمیشہ وہ لوگ پرسکون رہتے ہیں جو پورا نہ ہونے والے خواہشوں سے زیادہ ان نعمتوں پر شکر کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے عطا کی ہیں۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دو۔ جھوٹ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنا منزل پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ محبت رشتوں سے زیادہ رویوں کی محتاج ہوتی ہے۔ جس گھر میں دین اور نیک مال ہو وہ گھر تہذیب اور انسانیت کا بہترین نمائندہ ہے۔ سجدے کی طاقت یہ ہے کہ فرش کی سرگوشی عرش پر سنی جاتی ہے۔ اس دنیا میں عقل مند ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ جتنا زیادہ سوچو گے اتنی زیادہ اذیت میں رہو گے، اس لیے یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ اس دنیا میں پرسکون وہی ہیں جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ بہت جلد ہی کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ جو تمہارا غصہ برداشت کرے اور ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے۔ دوستی کی کشتی میں پہلا سوراخ شک کا ہوتا ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساز بننے کے بعد ہوتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو اور وہ پھر بھی جھوٹ کے ساتھ اڑا رہے۔ اس دنیا میں 4 غلطیوں سے بچو۔ پہلا، شریف کو بیوقوف مت سمجھو۔ دوسرا،
मक्कार को अक्लमंद मत समझो। तीसरा, कातिल को बहादुर मत समझो। और चौथा, मालदार को बड़ा आदमी मत समझो। दूर जाकर हाजी बन सकते हैं, लेकिन फिर क्यों एक दूसरे के करीब रहकर इंसान क्यों नहीं बन सकते? इस दुनिया में आप 40 आलिमों को एक दलील से हरा सकते हैं, लेकिन एक जाहिल को 40 दलीलों से भी नहीं हरा सकते। जब कोई अल्लाह ताला का कुर्ब चाहता है तो उसे चाहिए वो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करे। मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, क्योंकि वो मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारा बांट लेते हैं। औरतों की अक्लें उनके जमाल में है और मर्दों का जमाल उनकी अक्लों में। दुनिया धोखे का घर है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हकीकत उल्टी नजर आती है। अदब बेहतरीन कमालात और सखावत बेहतरीन इबादत है। अच्छा गुमान और मीठी जबान इंसान के नेक अमल को बढ़ा देती है। हजरत अली ने फरमाया कि अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ जिंदगी क्या है, तो तुम हथेली पर जरा सी खाक रखना और उसे उड़ा देना। जिस्मानी रिश्ता मुख्तसर जिंदगी तक महदूद होता है, लेकिन आखिरत में हम उनके साथ होंगे जिनसे हमें रूहानी मोहब्बत होगी। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि तुम कितने खुश हो, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे तुमसे कितना खुश हैं। नमाज चेहरे का नूर है और कुरान दिल का सुकून। फज्र और तहज्जुद खामोश नमाजें हैं, इनमें बहाए गए आंसू की पुकार सिर्फ अल्लाह देखता है और सुनता है। तभी तो उनमें मांगी गई दुआएं असर रखती हैं, और तभी तो उनको अदा करने के बाद इंसान का दिल सुकून से भर जाता है। अल्लाह फरमाता है कि मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथ तुम्हारा रिज़्क भेजता हूँ। इस दुनिया में दो किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक चमचागीर और दूसरा मुनाफिक। दोस्ती और रिश्ते हमेशा खानदानी लोगों के साथ करना चाहिए, क्योंकि खानदानी लोगों को तकलीफ के वक्त दिया हुआ पानी का गिलास भी याद रहता है, लेकिन वही बेनस्ल लोगों को दिया हुआ खून भी याद नहीं रहता। जिंदगी की हकीकत फकत इतनी सी है कि जब इंसान समझने लगता है तब जिंदगी लड़खड़ाने लगती है। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क के दरवाजे खोले तो दस्तरखान लंबे कर लो, दीवारें नहीं। किसी की गलतियां दिल में रखने के बजाय दरगुजर करो, क्योंकि तुम भी अपने परवरदिगार से यही उम्मीद रखते हो। अल्लाह को दिल और ज़बान का सख्त होना पसंद नहीं, इसलिए अल्लाह ने इन दोनों को ही हड्डी के बगैर बनाया है और इसे नर्म रखा है। झूठ बोलना आसान है, छिपाना मुश्किल है। सच बोलना आसान है, सुनना मुश्किल है। नफरत करना आसान है, झेलना मुश्किल है। और इसी तरह इंसान कहलाना आसान है, बनना मुश्किल है। जो दुख दे उसे छोड़ दो, लेकिन जिसको छोड़ दो उसको दुख ना दो। मत करना गुरूर कभी अपने आप पर ए इंसान, रब ने तेरे जैसे न जाने कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। सलाम बोल दोगे? बर्दाश्त के कानों से सुनो, रहम की आंखों से देखो,
मोहब्बत की जुबान से बात करो। जो चीज मैं चाहता हूं वो भी मुझे ढूंढ रही है और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही है। यहाँ एक बहुत बड़ा राज है हर उस शख्स के लिए जो इसे समझ सकता है। हम जितना पुरसुकून होते हैं